ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಬಾಬುಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಬಂದು 101% ಮನೆ ಡಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಮರ್ಜಾದು, ಅದು ಡಮಾಲಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಮಲ್? ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದೆ ಮನೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಬಾಬುಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಬಂದು 101% ಮನೆ ಡಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಮರ್ಜಾದು, ಅದು ಡಮಾಲಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಮಲ್? ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಇದೆ ಮನೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. எனக்கு எதனா எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த 7 பேர் தான் காரணம். எனக்கு எதனா எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த 7 பேர் தான் காரணம். ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ, 250 ಕೆರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್, ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಎಮ್ ಇನ್ KGF. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಡಂಪ್. ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சேதராமன் இந்த லேண்ட் வாங்கி 27 குண்டா லேண்ட் வாங்கி 35 வருஷம் ஆச்சு. 35 இயர்ஸ். 96ல வாங்கினாக்கா அக்ரிமெண்ட் போட்டு கணக்கு பார்த்தா 40 வருஷம் கிட்ட, அது 35 வருஷம் ஆகுது. வாங்கி அப்படியே வச்சிருந்தோம். சரின்ட்டு லேஅவுட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கொடுத்தோம். லேஅவுட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே 3 வருஷத்துக்கு முன்னே கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க. வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க. வந்துட்டு இது ராஜ்கலா வருது, அதனால அவங்க தாசில்தாருக்கு போனாங்க, சர்வே பண்ணாங்க. தாலுக்கில் சர்வே ஆச்சு. அப்புறம் திரும்ப தாசில்தார்கிட்ட போனாங்க, தாசில்தாரம் வந்தாங்க, இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆச்சு. அவன் ஜேடி சர்வே பண்ணானாங்க, ஜேடி சர்வே ஆச்சு. இதில் என்ன ஒன்று முக்கியமாக சொல்லலாம்னாக்கா, நான் விருப்பப்படுறது, இந்த ஏரியா வந்து நக்காசு இருக்குது. ஏரியா அது நக்காசு இருக்குது. இந்த நக்காசு நான் ஆலமரத்தில் டிஸ்பிளே பண்ணனுங்கிறேன் பப்ளிக்கோசரம். இந்த நக்காசு பிரகாரம் ராஜ் கால்வா என்னுடைய 57 சர்வே நம்பரில் வர்றதில்லை, 58 சர்வே நம்பரில் தான் வருது ராஜ் கால்வா. 57 சர்வே நம்பரில் அந்த கார்னரில் வருது, ஒரு பீஸ் டச் ஆகுது, இந்த கார்னர் தான். 57 ராஜ் கால்வா கிடையாது. அப்படி ராஜ் கால்வா எடுக்கிறதா இருந்தாக்க இந்த கார்னரில் வருது ராஜ் கால்வா 57க்கு. அல்ல நேஷுக்கு 57 ராஜ் கால்வா வருது. ஒத்துவரி பண்ணிட்டு வீடு கட்டுனுங்கிறாங்க, அது கட்டணும். வீடு கட்டுறதுலாம் தூரமாக இருக்கு. அப்போயே வித்துட்டானுங்க அந்த சைட்டை 40 வருஷத்துக்கு முன்னே 3000 ரூபாய் 4000 ரூபாய்க்கு அவங்க கட்டினுக்கிறாங்க. இங்கே வந்து கட்டினுக்கிறாங்கன்றாங்க, அது வேறு விஷயம். உனக்கு வேணா ராஜ் கால்வா இல்லை, ராஜ் கால்வா பற்றி பேசணும், ரைட். ராஜ் கால்வா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? கேன்டீன் எதிர்க்கா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே அம்பேத்கர் காம்பவுண்டு போட்டுக்கிறோம், அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி கிருஷ்ணாவரம் முடியுது. ராஜ் கால்வா இருக்கிறது இந்த 58ல் தான், கொஞ்சம் தான் இருக்குது ராஜ் கால்வா இங்கே கண்ணில் பார்க்கறதுக்கு. மீது இடம்லாம் ராஜ் கால்வா தெருல எங்கே இருக்குதுன்னு எல்லாம் வீடு கட்டுக்கிறாங்க. இந்த பக்கம்லாம் வீடு கட்டுக்கிறாங்க. ராஜ் கால்வா எடுக்கிறது இருந்தால் நீ ரோட்லேருந்து வா, எந்த ராஜ் கால்வா எங்கே வருது அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கோ. அதில் இந்த லேண்டு போனாலும் பரவாயில்ல, அதை பற்றி கவலை கிடையாது. எடுத்துருமா கிருஷ்ணாவரம் வரைக்கும். நீங்கள் ஜிடிஆர் சர்வே இல்லை தாலுக் சர்வே போகிறதில்ல, வானா ஜேடிஆருக்கு போவோம், காவிரி பவனுக்கு. அங்கே இருக்கிறான் பெருமாட்டு ஸ்டேட் சர்வேர். அவன் ஸ்டேட் சர்வேரை புக் பண்ணிக்கோங்க, எத்தனை சர்வே பண்ணுங்க, எத்தனை வீடு போகுது போட்டோம், எவ்வளோ போதோ போட்டோம், எந்த லேண்டு தானே போனால் போகுது, அதை பற்றி கவலையே கிடையாது. நீங்கள் ஜேடிஆர் போட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க, போக செய்யுங்க. இவங்க வந்து தொந்தரவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டு கேஸு போட்டோம், இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கினோம், ட்ரெஸ் பாஸ் ஆச்சு. ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணி கூட 20-30 வருஷம் வந்து போய் எல்லாரும் காமிச்சுன்னு போயின்னு வந்துனுக்கிறானுங்க என் பேரை கெடுக்கிறதுக்குன்னு.
இப்போ நான் இவனுக்கு மேலே கேஸ் பண்ணலாம் இல்லை, ட்ரெஸ்பாஸ் இருக்குதுப்பா, கோர்ட்டில் ஆர்டர் எடுத்துருக்குறேன், ட்ரெஸ்பாஸ் இருக்குது. நான் இப்போ எஸ்பி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்ல இவங்க மேலே, வந்து எனக்கு தொந்தரவு பண்ணுக்கிறாங்க இவங்கன்னு. கிரீஷன் குரூப்பு வந்து எனக்கு தொந்தரவு பண்ணுக்கிறாங்க. இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கி வச்சுன்னுக்கிறோம், ட்ரெஸ்பாஸ்க்கு கேஸ் புக் பண்ணிக்கிறோம். இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து நேற்று வந்து யாரோ பாபு ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு கேள்வி கேட்குறேன். நான் சொன்ன ராஜ்காலா பற்றி பேசு, வீடு கட்டிக்கிறான், ஒத்து வரி எவ்வளோ ஒத்து வரி வந்து அல்தா பார்த்தேன். ராஜ்காலம் எங்கே வருது உனக்கு தெரியுமா? ராஜ்காலம் எங்கே பிறக்குது எங்கே சாவுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒன்றும் தெரியல, ஏன் வந்து பேசினுக்கிறீங்க இங்கே இவங்க பேசி கேட்டுங்க. நான் கேட்டேன் பாபு, உனக்கு ராஜ்காலம் பற்றி தெரிஞ்சா பேசு, இல்லை பேசாதீங்க. ராஜ்காலம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்கே முடியுது? கேன்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவர் சொன்னார் எங்கே முடியுது. சரி அதை எடுங்க, ராஜ்காலம் எடுத்துன்னு வாங்க. அந்த டைமில் எங்களுக்கு ராஜ்காலம் வருது டச் ஆகல, எடுத்துக்கோ, எவ்வளோ லேண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு கவலை கிடையாது. இது பண்ணுங்கனாக்கா வர்றவங்கெல்லாம் வர்றது, எல்லாருக்கும் பேட்டி கொடுக்குறது, எல்லாம் சரி. மூணு வருஷமா எனக்கு சார் இது வேற அங்கே அனுப்பிச்சுனாக்கா இது விஷயமே வேற ஆயிட்டு. நான் லேண்ட் வாங்கும் போது அவங்க பிறந்துக்கிறானுங்களா, அது பாரு ஃபர்ஸ்ட். நான் லேண்ட் வாங்கினேன் அப்போ அவனுங்கெல்லாம் பிறக்கவே இல்லை, பிறந்துக்கிறாங்களா அவனுங்கெல்லாம்? இப்போ வந்து பிறந்துட்டு இருக்கிறானுங்கெல்லாம். இது மாதிரி தொந்தரவு கொடுத்துருக்குறானுங்க. இதுக்கு மேலே தொந்தரவு கொடுத்தானாக்கா நான் வேற மாதிரி ஆக்ஷன் தான் எடுப்பேன். இவ்வளோ லெவலுக்கு ஆயிருக்குது, நீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் சார், கோர்ட்டுக்கு போய்க்கிறேன், இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கிக்கிறேன், ட்ரெஸ் பாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். ட்ரெஸ் பாஸு கொடுத்து கூட இவங்க வந்துருக்குறாங்கல்லாம் இது மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுக்கிறாங்க. நாங்கள் வீடு கட்டினுக்கிறோம், இது என்கொயரி ஆக்கிது, என்க்ரோச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. என்க்ரோச் பண்ணியிருந்தாக்கா அளவு எடுவேன், எடு நீ ராஜ்காலம் எடுத்துன்னு வா, சொல்ல வருதுன்னு. என்க்ரோச் பண்ணிக்கிறேன், எவ்வளோ என்க்ரோச் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லு, எங்கேருந்து எங்கே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லு. என்க்ரோச் பண்ண கட்டின்னுக்கிறேன்னா எங்கே கட்டின்னுக்கிற சொல்லு, காமி. எனக்கு பேப்பர் அத்தட்டி கொடு. என்கிட்ட ரெஜிஸ்டர்ட் டேட்லேருந்து மூலப்பத்துலேருந்து கன்வர்ஷன்லேருந்து இன்னொன்று பஞ்சாயத்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க. பஞ்சாயத்துக்காரன் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பஞ்சாயத்துக்கு லீகல் ஒருத்தர் லாயர் இருக்கிறார் அட்வொகேட், அவர்கிட்ட போய் என்ஓசி வாங்கிட்டு வாங்கினாங்க. அவர்கிட்ட போய் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அவர்கிட்ட என்ஓசி வாங்கிட்டு வந்தோம். என்ஓசி வாங்கிட்டு வந்தால் கூட இவங்க மேலே காத்தா போடக்கூடாது அப்படின்னு இவங்க சொல்லிக்கிறானுங்க. இந்த பசங்களுக்கு பயந்துக்குன்னு பீடிஓ காத்தா பண்ணாதுக்கிறான். பீடிஓ பண்ணல ரூல்ஸ் இருக்கிற டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது இல்லை, பண்ண இல்லை, டாக்குமெண்ட் எதனா தப்பு இருந்தால் சொல்லு. நீ கேட்குற டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன், உன்ன என்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்? மைசூர் மகாராஜா வாங்கிட்டு வரணுமா? இவ்வளோ கொடுத்துக்குறேன், எல்லாமே கொடுத்துக்கிறேன். எந்த டாக்குமெண்ட் வேணும்? ரைட், உங்களுக்கு வேணாம். இப்போ ராஜ்காலாக்கு வந்துக்கிறீங்க, ராஜ்காலம் சரி பண்ணு, ராஜ்காலம் எடு, ஜேடிஆர் புக் பண்ணு, சரி பண்ணு போங்க. ஜிடிஆர் பண்ணுனாங்க, அது 30,000 ரூபாய் வேஸ்ட்டு. அதுவும் பண்ணாங்க, அதுவும் பண்ணி அதுவும் கரெக்டாக கொடுத்துக்கிறான். காமிடா நீ ஒத்துவரி வந்துக்கிற, வீடு கட்டினுக்கிறேன், ஒத்துவரி வந்துக்கிறேன், என்ன அர்த்தம் அது? அப்படி சொன்னேன் கேட்டவனுக்கு கிரீஷ்க்கு, உங்களுக்கு எதனா சைட்டு எதனா வேணுமா? ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் 3 வருஷத்துக்கு முன்னே, இல்லை சைட்டு வேணா நான் கேட்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அவங்க அப்பா கொலசீன் வந்து என் ஃப்ரெண்டு, அவன் இவன் எங்கே இருந்தான்னு தெரியாது எனக்கு. சொன்னேன், அவன் கடை ஏறி போய் சொன்னேன், உங்களுக்கு எதனா சைட்டு கேட்டு வேணுமா சொல்கிறேங்கண்ணா. அதுவும் கேட்கல. ஒன்று 2 சைட்டை கொடுத்துருப்பேன் கேட்டிருந்தாக்கா. அவன் ஒன்றுமே சொல்லலை. இது மாதிரி பூச்சாண்டி வேலையும் த்ரெட்னிங் வேலையும் தபாக்கூர் வேலைங்கள்லாம் பண்ணுக்கிறானு. எவ்வளோ பேர் சார் காசு கேட்டானுங்க, ரெக்கார்டிங்காக பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க. யாரு கிரி அவங்க அண்ணன் கேட்டு காசு, கிரி அவங்க அண்ணன் கேட்டாங்க காசு சைட்டெல்லாம்னு. எவ்வளோ நேரத்துக்கு சொல்கிறது சார், சும்மா வெக்க கேடாதெல்லாம் சொன்னாக்கா. காசு கேட்டாங்க, சைட் கேட்டாங்க, எல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சார். 10 ரூபாய் என்னமோ கேட்டாங்க சார், 10 லட்சம் கொடுங்க. இதுதான் சார். சார் எனக்கு என்ன தெரியுங்களா, ராஜ் கால்வா கேன்டீன் கிட்டேருந்து ஓப்பன் பண்ண கிருஷ்ணாவரம் ஏரி வரைக்கும், அவ்வளோதான். அதில் எல்லா இடம் போனால் நல்ல வேலை. நான் அதை பற்றி கவலைப்படல, எவ்வளோ போதோ போட்டோம், அங்கேருந்து இங்கே வரட்டும். ராஜ்காலை கேட்குறல்ல, ஏடுறா பண்ணியா ராஜ்கால்வா. இதுதான் சார் விஷயமா. வெறும் ராஜ்கால்வா தான் இப்போ பிரச்சனையே. இவனுக்கு பிரச்சனை விடுங்க, எதனா பேசிக்கலாம், என்ன பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒன்று,
எனக்கு 77 வயசாச்சு. எனக்கு எதனா தொந்தரவு ஆச்சுனாக்கா இவனுங்க தான் காரணம். எனக்கு மென்டல் டார்ச்சர் கொடுத்துனுக்கிறானுங்க. போகும்போது வரும்போது ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. எனக்கு இது ஆகலை. பசங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கம்முன்னு கோயிலுக்கு எழுதி விட்ருங்க. நான் ராஜ்கோலாவுக்கு இந்தாக்கா கோயிலுக்கு எழுதிக்கோ, நான் ஏன் கோயிலுக்கு எழுதணும்? அதெல்லாம் இது மாதிரி டார்ச்சரு எனக்கு. இவங்க பண்ணுற வேலைக்கு வானவே வேணாம். என்னத்துக்கடா இது வம்பு பிடிச்சி வேலை ஆகிப்போச்சுன்னு. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க 2-3 சைட்டு எடுத்துக்கோப்பான்னு அவங்க எடுக்கிறதுக்கு கூட பயப்படுறாங்க இப்போ. ஓ இது மாதிரி பண்ணுக்கிறானுங்க அவனுங்க ஊருக்காரனுங்கெல்லாம் சேர்ந்து. இதுதான் சார் விஷயம். அது என்ன பண்ணுறாங்களோ ஏது பண்ணுறாங்க தெரியாது. எனக்கு எதனா ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಸಿನಾ இந்த 7 பேர் தான் ಕಾರಣ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆದರು, 40 ವರ್ಷ BML ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸೇತುರಾಮನ್ ಅಂತ, ವಾಣಿ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವರು ವಾಣಿನಗರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಅವರು ಧರ್ಮಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಳಾಂಗಣಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದಾಸರವರು, ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು 24 hours ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಉಟ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ 75 ವರ್ಷ, ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು 57 ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿದ್ರು ಜಿನೈನ್ ಆಗಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಾಂತರ ETS ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ETS ಸರ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಮಂಡಲ್ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾತಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆನೇ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದಲಿತವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಲೇಔಟ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದ? ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಕೇಜಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇ ಡಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ PDO ಮೇಲೆ ಡಿಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸೇತುರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಡರ್ ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ 57 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೇತುರಾಮನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗರು.
ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಮಾದಿನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಬಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಸೇವರಾಮನ್ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಚೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾನನಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫಾಮೇಶನ್ ಕೇಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ 57 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. 6 ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಕಟ್ಟವ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋದು? ಅವ್ರವ್ರು ಯಾಕೆ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬರೀ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೀಮು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಳೆ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾವು DC ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಕಾಲ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವೇಲಾಂಗಣ್ಣಿ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಓನರು ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ರೇಡ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DC ಮತ್ತು PDOಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57 ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಓನರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಟ್ರೇಡನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್, ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಗಿರೀಶು ಜೊತೆಗಿರುವ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರೇಡನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಅವರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲೇಔಟ್ ಓನರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಡೋರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥವ್ರು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಇರಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದು. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ಗುಂಪು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಗಿರೀಶು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗುಂಪಿಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ
ಆ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಲೆಟ್ರೇಡ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಎಮ್ ಎ ಸೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ನಂದು 3 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ KJP ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಬೇಕಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ KJP ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ 1 ರೌಂಡು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ 1 ರೌಂಡು, KUDA 1 ರೌಂಡು, ಕೋರ್ಟ್ 1 ರೌಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ 1 ರೌಂಡು. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್. ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಗಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ? BML ಗಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೋಗಿ CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಗಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 57 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಚೂರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ 105 ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋಗಿ ಪೂರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ 57 ಅಣ್ಣ ಸೇದ್ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ, ಬಾಬುಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಬಂದು 101% ಮನೆ ಡಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು? ಮಸ್ದಾದು ಅದು ಡಮಾಲಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಮಲ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಇದೆ ಮನೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. 250 ಕೆರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಯ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್, ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಎಮ್ ಇನ್ KGR. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್. ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲ್. ಈಗ ನಮ್ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಬುಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ದೂರ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೀರಾ? 300 crores ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ್ದು? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಭೂ ಕಲ್ಲರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 300 crores ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ. ದಲಿತರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ದು 2 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಬರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹಣ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿನೋ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬೇಡ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ 1000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಂಬೂರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೋದು. ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ಆ ಏರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ DC ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು KJP ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ KJP ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? KJP ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಮೋದಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ BJML ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸುಜಾತ 523 acres ಯಾರ್ದು? ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ஏன்னா என் கைக்கு சுத்தமாக நின்றாங்க. அது மாதிரி என் பேர்ல 1/2 இன்ச் கூட இல்லையா. KJP தாலுக்கு வச்சுக்கின்னு நம்மளும் ஒரு அரக்கே இதுல பூமாதேவி சுஜாதா ஊர்லக்கார பணக்காரன் வேலூர்காரனுக்கு எழுதி இருக்குது, வீக்கட்டாக்காரனுக்கு எழுதி இருக்குது. இது என்கிட்ட கேட்டான டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும் பாபுக்கு. வீக்கட்டாக்காரன் வந்துக்கிறான் எங்க கர்நாடகாவுக்கு, வேலூர்காரன் வந்துக்கிறான் இங்க வாங்கிக்கிறான் லேண்டு,
அதனால அதிகமா பேச விரும்பல. இனிமே அவர் போராட்டம் பண்ணா நானும் போராட்டம் தான், அவர் போராட்டம்னா நானும் போராட்டம். ஏன்னா எந்த சைட் இருக்குதுங்க, இதான் நான் சொல்லுவேன். தைரியமா கேள்வி பாருங்க, சைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இங்க இல்ல. இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒருத்தர் லேண்ட் வாங்கினா பக்கத்துல கராப் இருந்தா யாருக்கு சொந்தம்? அது உராபுக சொந்த இடம், ಕರಾಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ இருந்தா சொன்னாದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆದು SBI ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳುವ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೋಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. DK ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ DC-ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸರ್ಕಾರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್. ಏನಪ್ಪ ಬೋಕಸ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಮಲ್? 15 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನಾನು ಯಾವ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲ ಮೇಲೆ 300 ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ತಪ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಏನೋ ಟೀಸಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ರಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 10,000, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 10,000. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಬನ್ನಿ ನಾನೇ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಸುಮ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್. ನಾವು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ? DML ಗಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೋಗಿ CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಗಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 57 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಚೂರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ 105 ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋಗಿ ಪೂರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ 57 ಅಣ್ಣ ಸೇದ್ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಬಾಬುಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಬಂದು 101% ಮನೆ ಡಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಮಸ್ದಾದು, ಅದು ಡಮಾಲಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಮಲ್? ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಇದೆ ಮನೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ, 250 ಕೆರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಎಮ್ ಇನ್ KGF. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್. ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲ್. ಈಗ ನಮ್ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅವರು ನಮ್ ಬಾಬುಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ದೂರ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೀರಾ? 300 crores ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ್ದು? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಭೂ ಕಳ್ಳರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 300 crores ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ. ದಲಿತರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ದು 2 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಬರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹಣ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿನೋ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು. ಬೇಡ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ 1,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಂಬೂರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೋದು. ಈ ರಾಜಕಾಲ ಇದೆ, ಆ ಏರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ DC ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು KJP ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ KJP ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? KJP ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಬಹುದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೋದಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ BJML ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸುಜಾತ 523 ಏಕರ್ಸ್ ಯಾರ್ದು? ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ஏன்னா என் கைக்கு சுத்தமாக நின்றாங்க. அது மாதிரி என் பேர்ல 1/2 இன்ச் கூட இல்லையா. KJP தாலுக்கு வச்சுக்கின்னு நம்மளும் ஒரு அரக்கே இதுல பூமாதேவி சுஜாதா ஊர்லக்கிற பணக்காரன் வேலூர்காரனுக்கு எழுதி இருக்குது, வீக்கட்டாக்காரனுக்கு எழுதி இருக்குது. இது என்கிட்ட கேட்டான டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும் பாபுக்கு. வீக்கட்டாக்காரன் வந்துக்கிறான் எங்க கர்நாடகாவுக்கு, வேலூர்காரன் வந்துக்கிறான் இங்க வாங்கிக்கிறான் லேண்டு. அதனால அதிகமா பேச விரும்பல. இனிமே அவரு போராட்டம் பண்ணா நானும் போராட்டம் தான், அவரு போராட்டம்னா நானும் போராட்டம். ஏன்னா எந்த சைட் இருக்குதுங்க, இதான் நான் சொல்லுவேன். தைரியமா KJP பாருங்க, சைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இங்க இல்ல. இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒருத்தர் லேண்ட் வாங்கினா பக்கத்துல கராப் இருந்தா யாருக்கு சொந்தம்? அது சொந்த இடம். ಕರಾಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ இருந்தா சொந்தம் ಅದು. ಇದು ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು. BJML ನಡೆದು SBI ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳುವ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೋಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೋದ ಬೇಡ. ಆಗ ಮಾಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. DK ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ DC ಹೋಗಿ. ಸರ್ಕಾರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್. ಏನಪ್ಪ ಬೋಕಸ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಮಲ್? 15 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಯಾವ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲ ಮೇಲೆ 300 ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ತಪ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ವೆಯ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಏನೋ ಟೀಸಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ರಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 10,000. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 10,000. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನೇ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಸುಮ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್. ನಾವು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.